है। मर्यादा संसार दी है, परमेश्वर की रहत है, संसार की मर्यादा है। संसार की मर्यादा है, जिन्होंने मर्यादा परशोत्तम कहते हैं, उन्हें संसार को खुश रखने वास्ते मर्यादा होती है। मर्यादा संसार को खुश रखने वास्ते होती है। जिन्हें परमेश्वर को खुश रखना, संसार को खुश नहीं रख सकता। उन्होंने खुश करने वास्ते रहत है। कहता रहत प्यारी मुझको, केवल रहत प्यारी मुझको है, मर्यादा की गल। मर्यादा प्यारी संसार को होगी। थी मर्यादा रहत का रस्सा वट लिया कट्ठा, रहत नाल मर्यादा का रस्सा वो फाहा बन गया। उसे का फाहा वाधे नूं पिया सी, उसे का फाहा इन्हां नूं पिया होया, सानूं पिया होया। रहत मर्यादा का रस्सा फांसी होंदी है गले दी। कबीर राती कारियां, सारी जिंदगी सानू अज्ञानता का उपदेश मिलता है। राती कारियां, चानन नहीं होया, चंद नहीं चढ़िया, उपदेश अज्ञानता का हो रहा। राती कारियां का मतलब कबीर राती कारियां, काले उबे जंत। जंत भी रात को काला ही दींदा है, शरीर भी काला ही दींदा है। गोरा रंग भी होवे, रात को काला ही दींदा है। लै फाहे उठ धावते से जान मारे भगवंत। फाहे पाए हुए ने रहत मर्यादा दे, फिर भजदे ने। जो जो भजणगे रस्सा टाइट हो जाने। भजदे ने, मनते ने भी असीं धार्मिक हो गए। भजन का मतलब यह है, उच्चे चढ़ी जाते भी असीं तो बस धार्मिक हो गए। हुण हो गए, जिन्ने ज्यादा दूर जाणगे रस्सा उन्ना ही टाइट हो जाता है। अज्ञानता का उपदेश है। अंदर थोड़े अज्ञानता है, तुहानूं पता ही नहीं मैं की हाँ, जोत की है, एक किवें होना है, किवें एक होए ते उगना है। तुसीं मन लिया असीं धार्मिक हाँ, तुसीं मन लिया असीं बड़े हैड ग्रंथी बन गए, असीं जथेदार बन गए, असीं कौम के आगू बन गए। तुसीं आप डुबे हो, तुसीं तां डुब दोगे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ आप डुबे दूए ਨੂੰ किवें तार दू? ਜਿਹਨੂੰ तरना आउंदा ही नहीं, वो तो आप डुब रहा, थोनू किवें तार दू? जे ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ चलेगा थोनू भी डुब दूगा। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ दूर रहना चाहिए ਜਿਹੜਾ आप डुबदा होवे। बहुत तारू ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, बहुत तारू ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇ, पर ਜਿਹੜਾ आप नहीं तरन जानता ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਊ, ਦੋ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ आप डुबे ਹੋਏ ਨੇ। आप डुबे चौ वेद से चेले दिए बहाए। ये तो सारे अज असीं अपने घर ते लागू करना सब कुछ। अज साडा सिस्टम पूरा है वो जिहा पंडित दा सीगा। उस वेले नानक की समस्या होर सी। नानक दे पूर्वजां दा धर्म सी, नानक दा खानदानी धर्म सी, कबीर दा खानदानी धर्म सी। वो अपने घर की गल करते हैं चेले दिए बाहे। अज असीं अपने घर की गल करनी है। उन्होंने अपने घर को साफ किया सी। अज साडा घर वखरा है सिखों का। अज साडा वखरा घर, साडे गुरुद्वारे वखरे ने, साडी विचारधारा वखरी है। जे उही गंद साडे आवड़िया, साडे तो बढ़ना ही नहीं चाहिए सी। पहली गल तो साडे तो घर च बढ़ना ही नहीं चाहिए गंद। जे आवड़िया फिर की इहदे खिलाफ ना बोलीए, कि इहनूं रहण दीए। फिर इहदा की मतलब रह जूगा? बाणी का की मतलब रह गया? गुरुआं का इन्ना कुछ किया होया, अर्थ की रह गया? साहिबजादियां दे शहीदियां का अर्थ की रह गया? नौवें पातशाह की शहीदी का अर्थ की रह गया? जो कुछ पिछे होया गला फाड़ फाड़ करते उसका अर्थ की रह गया? जे असी उही रखना है काम तो फिर इसका मतलब की है? जो एडे एडे सैमीनार करते हो, सारिਆਂ ਨੂੰ सिख बना देना है, की असली गल सच बोलते हो तुसीं सिख बना देना?
ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹ ਟਕਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰਿਟ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੂਗੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਰਿਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊ। ਕੱਕੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਮਿਓ ਮੂੜੇ, ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ। ਕੱਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਮਿਓ ਮੂੜੇ, ਭਰਮੇ ਮੂੜੇ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਧਸਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ। ਭਰਮੇ ਮੂੜੇ ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ। ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਮਤਾ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਧ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ, ਹਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ? ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਾ ਸਰੈ। जब मेरी मिट जाए प्रभ सवारे आए। हाँ तब प्रभ काज सवारे आए। जब तेरी यार मेरी मिट जाती है फिर आके प्रभ आप काज सवारता है। बगाड़िया तो इन्हें दी सवारता है वो ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਲ। ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰੇ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਮੁਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ? ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਾ ਗਲਤ, ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਕੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 100 ਕੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੀ। 100 ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ कसौटी सोच है जो मर्जी बा होए, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। झूठा है तो कभी टिक जू। गुरबाणी की कसौटी है, राम की कसौटी है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। राम कसौटी सोच है जो मर्जी बा होए। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਚਾਤਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 1-10 ਜਦੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾ। ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 1-10 ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਆ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਹੂ, ਚੇਲਾ ਰਹੂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਪਰ ਪੋਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਭੋਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜਦੇ ਡੰਡਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਡੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਲਸ਼ਕਾ ਜਾਓ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉੱਥੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਪੀਂਜੇ ਦੀ ਛੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਜਾਈ ਭਰਦਾ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਠਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਐ ਛੱਡੀ ਮਾਰਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੇ। ਵੈਸੇ ਪਈ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੈ ਪਈ ਦੇ ਪੈਦੀ। ਹਾਂ ਪਈ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਣੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਬੜੇ ਗੁਣੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਬੜੇ ਗੁਣੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਰੜਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅੱਡ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?
ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਮੂਆ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬੂ। ਪਰ ਬੁੱਝਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਂ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਪੜਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਪੜ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਮੂਆ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਝ। ਸਮਝ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਬੁੱਝਣ ਨੂੰ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਮਝ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਊ? ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਊ। ਵਿਧੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੇ ਸਹਿਜਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਰੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਛਲਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ 5 ਹੋਣਗੇ, 10 ਹੋਣਗੇ, 25 ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ। ਖੁੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਵੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚਰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲੂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ,
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ? ਟਾਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੈਨ ਦੇ ਕਲੈਨ ਚ ਅਰਥ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ 40-40, 50-50, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅੱਡ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅੜ ਗਈ, ਅੜੀ ਕੀ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਏ ੜਕੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੋਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇਜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਆਏ, ਸੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਸੱਚ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ।
ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਮੂਆ। ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਬੂਆ। ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਾਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਨ ਪਰ ਕਾਇਕ ਸੰਗ ਹੀ ਬਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਅਕਲ ਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੇ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੰਧ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕੰਧ। ਇਹ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੋਰ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਆਬਰ ਕੋਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਅਜੋ ਸਚਿਆਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਚਿਆਰਾ। ਕੂੜਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੂੜਿਆਰਾ। ਕੂੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਐ ਕਹਿ ਲੋ। ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੂੜਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਵਾਰ ਕੋਟ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਚਾਹੂਗਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਰਵਿਆਪੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ? ਭਰਮ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਤਕ, ਅੱਖ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ +2 ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਰਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, +2 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ।
ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ।